السلام علیکم۔ زمل ناول از قلم طوبہ میر، قسط نمبر 5۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 5۔ فاتح: میری بیٹی ہمیں قرآن پڑھ کر نہیں سنائے گی؟ زمل کے باپ نے گویا اسے قرآن پڑھنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ زمل: جی بابا ضرور۔ زمل نے غلاف سے قرآن نکالا اور اسے لبوں سے چوما۔ وہ خوشی سے اپنے ماں اور باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ قرآن کو پڑھنے کی غرض سے اس نے قرآن کو کھولا تو حیرت سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ قرآن سونے سے لکھا تھا، اتنی خوبصورتی سے کہ زمل کی آنکھوں میں قرآن چمک رہا تھا، اور پھر اس نے تلاوت قرآن کرنی شروع کر دی۔ اس کی آواز میں محبت اور خلوص تھا، اتنی میٹھی اور محبت سے بھری اس کی آواز تھی کہ اس کے ماں اور باپ اسے مسکراتا دیکھ رہے تھے۔ ہر لفظ پر اس کا دل دھڑکا تھا، ہر لفظ پر اس کی آنکھیں اشبار ہوئی تھیں، ہر لفظ پر اس نے رب کا شکر ادا کیا تھا، ہر لفظ پر وہ مہکتے ہوئے چہکی تھی، ہر لفظ نے اس کے ایمان کو تر و تازہ کیا تھا، ہر لفظ پر وہ رب کو پکاری تھی، ہر لفظ پر اس کا دل رویا تھا، ہر لفظ پر وہ مسکرائی تھی، ہر لفظ پر اس نے قربت خدا پائی تھی، ہر لفظ نے اس کی محبت بڑھائی تھی، کیونکہ وہ خدا کی محبت میں کھل کر مسکرائی تھی۔ سورۃ رحمان کی تلاوت مکمل ہوئی تو اس کا خواب مکمل ہو گیا۔ بستر پر لیٹی زمل کی آنکھیں ہولے سے کھل گئیں، چہرے پر عجب سا نور تھا، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، عجیب سی کیفیت میں مبتلا وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ شاید وہ ابھی تک اتنے خوبصورت خواب کے زیر اثر تھی۔ وہ تو ابھی یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کم ہونے کو نہ تھی۔ چھت کو تکتے ہوئے اسے نہ جانے کتنا ہی وقت گزر چکا تھا، مگر وہ خواب کے زیر اثر اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے حقیقت کی دنیا میں ہونے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ 2 گھنٹوں کے بعد جب فجر کی اذان کا وقت ہوا تو نرس جو تینوں اس کمرے میں زمل کے ساتھ تھیں، ان میں سے ایک نیند سے اٹھی، باقی دونوں شاید رات جاگتے جاگتے سو چکی تھیں۔ زمل تو ٹھیک تھی، صرف سکندر کے حکم پر ان تینوں کو یہاں ٹھہرایا گیا تھا تاکہ وہ تینوں صرف آج کی رات زمل کا دھیان رکھ سکیں۔ صبح تک ساری عورتوں کا اسٹاف گھر پر رکھ لیا جائے گا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ ایک نرس زمل کی طرف بڑھی، جس نے زمل کو مسکراتے چہرے کے ساتھ چھت کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ میم آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ زمل اس نرس کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ اب وہ خواب کے زیر سے کچھ باہر نکلی تو آس پاس دیکھتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ نرس زمل کے بدلتے انداز کو دیکھ کر بولی، میم آپ ریلیکس ہو جائیں، سب ٹھیک ہے، آپ بتائیں آپ کو کچھ چاہیے؟ زمل کو یاد آیا کہ وہ سڑک کے کنارے پر گر گئی تھی، کیا اسے گاری لگی تھی؟ وہ خود کا وجود دیکھنے لگی، نہیں وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اور پھر بولی، آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ میں کہاں ہوں اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میم آپ ماہ نور ولا میں ہیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ زمل اس کی بات سمجھ نہیں سکی تو بولی، نہیں یہ میرا گھر نہیں ہے۔ وہ نرس بھی زمل کو سکندر کی وائف سمجھ رہی تھی۔ سکندر کا اتنا فکر مند ہونا سب پر یہی واضح کر رہا تھا۔ میم آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، تم مجھے قرآن لا دو، میرا بہت دل چاہ رہا ہے۔ قرآن؟ وہ نرس بہت حیرانگی سے بولی، کیونکہ ابھی تو زمل کو ہوش آیا تھا۔ جی ٹھیک ہے میں لاتی ہوں، آپ کو اور کچھ چاہیے؟ نہیں مجھے وضو کرنا ہے، تم بتا سکتی ہو کہ واش روم کہاں ہے؟ آئے میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ اور پھر وہ نرس زمل کو واش روم لے جانے سے پہلے ان دونوں نرسز کو اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھ جاؤ دونوں، انہیں ہوش آ گیا ہے۔ تم میں سے ایک میم کے لیے کچھ کھانے کے لیے لائے اور ایک سر کو بتائے کہ انہیں ہوش آ گیا ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتی وہاں سے زمل کو واش روم تک لے گئی۔ سیڑھیوں کی دائیں جانب نیچے لاؤنج تھا، اور لاؤنج میں سکندر رات سے بیٹھا اس انجانی لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ پہلا دن تھا جب سکندر نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس لڑکی سے بات بھی حرام پی کر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسے بہت پاک محسوس ہوتی تھی۔ سیڑھیوں کی بائیں طرف کچن تھا جو خال نما تھا، اتنا بڑا کچن تو شاید کسی ریسٹورنٹ میں بھی موجود نہ ہو۔ دونوں میں سے ایک نرس نیچے کی طرف سکندر کی طرف بڑھی تو دوسری کچن میں داخل ہو گئی، اس سوپ کو گرم کرنے جو سکندر نے ایک ریسٹورنٹ سے منگوایا تھا۔ سر؟ وہ نرس سکندر سے مخاطب ہو کر آگے کو بڑھی۔ سکندر اسی کالی شلوار قمیض میں وہاں بیٹھا سو گیا تھا، وہ سوتے ہوئے بھی بہت روبدار لگ رہا تھا جو اس نرس کے پسینے چھٹوا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے سکندر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، سر؟ سکندر نیند سے بیدار ہوا تو اس نرس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، انہیں ہوش آ گیا ہے؟ وہ اتنی بے قراری سے پوچھ رہا تھا جیسے وہ خوابوں میں بھی اسی کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ جی سر میم کو ہوش آ گیا ہے، میں آپ کو یہی بتانے آئی تھی۔ سکندر نرس کی بات پر فوراً کھڑا ہو گیا اور اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے باہر وہ کھڑا خود میں ہمت اکٹھی کرنے لگا، وہ شاید گھبرا رہا تھا۔
जिस रोब व दबदबे से हर कोई उससे घबराता था, वो दुनिया का पहला ऐसा शख्स था जो एक लड़की के हिसाब पर ही सोचकर घबरा रहा था। 5 मिनट में हिम्मत इकट्ठी करने के बाद सिकंदर ने दरवाज़ा खटकाया और अंदर दाखिल हो गया। नर्स दरवाजे की दस्तक पर खड़ी हो गई और सिकंदर को अंदर आता देख वो आगे को बढ़ गई। सिकंदर की नज़र कमरे में मौजूद पहली और आखिरी चीज़ पर पड़ी तो वो जिमल थी, जो सिकंदर के मुकाबिल खाना काबा का रुख करते फजर की नमाज अदा कर रही थी। सिकंदर आगे को बढ़ा तो नर्स कमरे से बाहर चले गई। सिकंदर बेड के सामने 2 लंबी टेक वाले एक सोफे पर बैठ गया। वो उसे पीछे से नमाज पढ़ता देख रहा था। वो इतनी आहिस्ता से नमाज अदा कर रही थी कि सिकंदर उसको देखकर हैरान हो रहा था। वो कौन है? चौथी बार फिर से सिकंदर के दिल ने उससे ये सवाल पूछा था। सफ़ेद शलवार कमीज में वो जेबतन अपने सर को सफ़ेद चादर से ढांपे सजदे में गई तो सिकंदर का दिल जोरों से धड़कने लगा। दिल पर हाथ रखते सिकंदर बोला, कुछ तो हया करो। दिल सिकंदर की बात पर बोल उठा, जब तुम्हारी आंखें ही उसे देखने में हया का दामन छोड़ गई हैं तो मुझे क्यों धड़कने पर हया याद करवाते हो? सिकंदर दिल के जवाब पर नजरें झुका गया। हाय उस शख्स की भी क्या कैफियत हो जो खुद की मोहब्बत को दिल में झुटलाते भी हुए हो और मोहब्बत से महबूब का तकता भी हो। जिमल को नमाज अदा करते ये भी एहसास ना हुआ कि कमरे में कोई और उसे बैठा देख रहा है। नमाज अदा करते ही वो हाथों को दुआ में उठा बैठी। सिकंदर उसके हाथों पर मतवज्जा हुआ तो वो सोचने लगा कि वो खुदा से क्या मांगेगी जो चेहरे पर पहले ही इतना नूर रखती हो, मगर वो तो कुछ मांगती ही कहाँ थी सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के जो उसके चेहरे पर हर पल झलकती नजर आती थी। दुआ मुकम्मल करते ही उसने हाथों को चेहरे से छुआ तो सिकंदर को उसके हाथों पर रश्क आया। सिकंदर को एक ही रात में ऐसा क्या हुआ था जो वो उसे देखने की चाहत रखते हुए भी नहीं देख पा रहा था। जिमल ज़मीन से उठी तो सिकंदर भी अपनी जगह से उठ गया, जैसे मानो वो उसका मुलाजिम और वो उस घर की मालिका। चाय नमाज को तय करते जिमल उठी और सर से चादर को ठीक करने की घर से चादर को उतारने लगी। सिकंदर ये देखते ही अपना गला साफ करते नज़रों को झुका गया, कहीं उसे सर पर बिन चादर के ना देख ले। अभी तो वो उसे बापर्दा वजूद में ही नहीं देख पा रहा था। जिमल अचानक से सिकंदर की आवाज़ पर मतवज्जा हुई तो फ़ौरन से अपनी चादर को खुद के गिर्द करते रुख बदल गई। सिकंदर की हालत बहुत गैर थी। उसे लगा जैसे वो उसके सामने खड़े खड़े गिर जाएगा। आखिर वो कौन है जो इस कदर मेरे ख्वासों पर सवार हो चुकी? एक बार फिर सिकंदर के दिल ने उससे सवाल किया। दूसरी तरफ जिमल खुद से वही सवाल पूछ बैठी जो सिकंदर कल से बार बार खुद से पूछ रहा था। वो कौन है? इस बार जिमल के दिल ने ये सवाल उससे पूछा था। सिकंदर समझ गया कि वो क्या सोच रही है और फिर बोल उठा, मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी से आप टकराने वाली थी। जिमल वापस को रुख बदल कर खड़ी हुई तो उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ी जो काफ़ी रोब दबदबे की शख्सियत का मालिक लग रहा था, मगर उसकी आंखें नीचे को झुकी देखकर जिमल अपनी निगाहों को झुका दी। जिमल का चेहरा डंपा नहीं था। आप बैठ जाएं, सिकंदर उस लड़की से मुखातिब हुआ था। जिमल भी सिकंदर के मुकाबिल पर बेड पर बैठ गई। वो खासी खौफजदा थी और सिकंदर ये बात वहाँ बैठे महसूस कर चुका था। कुछ देर की खामोशी के बाद सिकंदर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोलने लगा तो उसका ध्यान जिमल के हाथों की तरफ बढ़ा। वो मुसलसल अपने हाथों की उंगलियों को मसल रही थी। वो शायद डर रही थी। सिकंदर खुद को दोबारा से कंपोज करते हुए बोला, आप डरी नहीं, मैं बस आपसे बात करने आया हूँ। जिमल मुकाबिल को कोई जवाब ना दे सकी क्योंकि सिकंदर का वजूद उस कमरे में उसके साथ तन्हा वो महसूस कर रही थी और वो मुसलसल दरवाजे को देख रही थी। आप ठीक हैं? सिकंदर एक बार फिर से हिम्मत जुटाकर बोला। जी मैं ठीक हूँ। सिकंदर उस मुकाबिल लड़की को नहीं देख रहा था, उसे बस उस लड़की का वजूद डर में महसूस हो रहा था। और फिर सिकंदर अपनी जगह से उठ गया और कमरे के दरवाजे को खोलकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। वो समझ गया था जिमल के घबराने की वजह बंद कमरे में उसका तन्हा मेरे साथ होना है। आप घबराए नहीं, मैं बस आपसे बात करने आया हूँ। कल रात आप सड़क पर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। मैं इस पर आपसे माजरत ख्वाह हूँ। और फिर वो फ़ोन को झुकी नज़रों से जिमल की तरफ भराते हुए बोला, ये ले फ़ोन और आप अपने घर वालों को इतला दे दें, वो परेशान होंगे। जिमल ने तो एक नज़र भी उस आदमी को उठाकर नहीं देखा जो सिर्फ बगावत दिल पर 3 बार जिमल को देख चुका था, जबकि जिमल की पहली निगाह ने वो काम कर दिया जो कोई भी सिकंदर के दिल पर ना कर सका। जिमल किसको कॉल करती? उसका इस दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त था जो उसके लिए सब था और वो उसका रब था, उसका सब कुछ था, जिससे बात करने के लिए उसे दुनियावी राब्तों की ज़रूरत नहीं थी। उसके आंसू ही उसकी आवाज़ अर्श तक पहुँचा देते थे। जिमल के दोबारा से कुछ ना कहने पर सिकंदर 2 कदम आगे को बढ़ा तो जिमल 4 कदम पीछे को ले गई। एहसास खौफ इंसान को वो सब कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है जिससे इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। और देखने में वो मंजर जिमल के लिए कुछ अलग नहीं था, वही सब कुछ तो था। वो थी दरवाजे से अंदर की तरफ एक मर्द था, सामने उसका खौफजदा वजूद और एक मर्द के उसकी तरफ बढ़ते कदम। जिमल के 4 कदम पीछे लेने पर सिकंदर अपने 2 कदम पर वहीं रुक गया। वो तो उसके चेहरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। झुकी नज़रों से सिकंदर ने उस अनजान लड़की के कदम पीछे को बढ़ते देखे थे, जबकि दूसरी तरफ जिमल ने भी उस शख्स को नज़र उठाकर नहीं देखा था। वो भी उस अनजान आदमी के सिर्फ 2 कदम पर डर गई थी। ये जाने बिना
کہ اسی مرد کی آغوش میں وہ اس کمرے تک پہنچی تھی۔ زمل کی آنکھیں حیا کا دامن خوف میں بھی نہیں چھوڑی تھیں، جس کا ثبوت خوف میں جھکی اس کی آنکھیں تھی، اور دوسری طرف سکندر کی غیرت تھی جو اس باپردہ لڑکی کو دل کی لاکھ بغاوت پر دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا۔ وہ کیسے اسے دیکھتا جو اس کی طرف سے 2 قدم کے بڑھنے پر ہی گھبرا گئی تھی؟ وہ لڑکی کیسے اس کی آنکھوں کی تپش کو برداشت کر پاتی؟ اور پھر سکندر وہاں پڑی شیشے کی بڑی میز پر فون رکھ کر چلا گیا، یہ کہتے کہ جن آنکھوں میں حیا ہو ان کا یوں جھکنا جائز بھی ہے، مگر جن قدموں کو آپ نے فقط خوف کی بنا پر پیچھے کی طرف بڑھایا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکندر سالے ان لوگوں میں سے نہیں جنہیں عورت کی عزت کی قیمت کا پتہ نہ ہو۔ یہ کہتا سکندر ایک مسکراہٹ لیے واپس کو مڑ گیا۔ شاید زمل کے اس سے خوفزدہ ہو کر 4 قدم پیچھے کو بڑھانا اسے اچھا لگا تھا۔ وہ لڑکی کسی مرد کی آمد پر اتنی خوفزدہ تھی، مطلب سکندر وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا، مگر سکندر اس بات سے انجان تھا کہ زمل کے خوف کی وجہ اعتان بھی تھا، جو شاید کچھ پل کی مسافت پر زمل کی عزت کو نوچ کھانے کے در پر تھا۔ سکندر کے جاتے ہی زمل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی روانی ہوئی تھی، شاید وہ پھر سے اس رات کے زے اثر کو یاد کر رہی تھی۔ آنسوؤں کی روانی بری تھی، مگر یہ خوش قسمتی تھی دنیا کی کہ زمل کے وہ گرتے آنسو سکندر نے نہ دیکھے تھے، کیونکہ اگر وہ زمل کی آنکھوں میں وہ خوف کے آنسو دیکھ لیتا تو شاید وہ زمل کی انکہی کہانی سمجھ جاتا، اور پھر پوری دنیا کو آتش دوزخ کی نظر کر دیتا، وہ آتش جو اس کے وجود میں پلتی اس چنگاری سے پھیلی تھی جو زمل انجانے میں اپنی حیا کے بل پر سکندر کے دل میں لگا چکی تھی، جس سے وہ اب تک انجان تھی۔ سامنے پڑا بس دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ شاید وہ سکندر کے جواب پر خاصی شرمندہ تھی، وہ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسے تو کسی کا دل دکھانا آتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس شخص کے جواب پر کچھ بے چین تھی، وہ اس بات سے انجان تھی کہ جس شخص کے دل دکھنے پر وہ شرمندہ تھی وہ اس کی اس ادا پر بھی مسکرا گیا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر اور فون کو دیکھنے لگی تو خیال آیا کہ وہ اس فون کا کیا کرے، کس کو بتائے کہ وہ کہاں ہے۔ دنیا میں کون تھا اس کا جس سے اس بات سے غرض تھا، مگر جسے تھی وہ اسی کے گھر میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی، جو ایک رات میں ایک نگاہ اس پر ڈالے کافی بدل گیا تھا۔ دنیا میں اس کا ایک ہی سہارا تھا اور ایک ہی آسرا، جو کہ صرف اس کا رب تھا، جو اس کا ہمیشہ محافظ بنا رہتا تھا۔ ماں اور باپ کی موت کے بعد اس نے صبر ہی تو کیا تھا، رات گزارنے کی ایک محفوظ چھت کا بندوبست تو اس کے خدا نے اس کے لیے کیا تھا، جس پر زمل اپنے رب کی بہت شکر گزار تھی، مگر اب اسے یہاں سے بھی جانا تھا، مگر کہاں یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ نرس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی زمل کا دل ایک بار پھر سے خوف سے دھڑکا تھا۔ سوپ لاتی وہ نرس زمل کے پاس کھڑی ہو گئی تھی، جسے زمل بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میم سوپ۔ نرس سوپ کو زمل کی طرف بڑھاتی بولی، آپ کو کچھ اور چاہیے؟ زمل کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نرس کی بات کا جواب دیتی بولی، نہیں۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ نرس سوپ کو دیتی وہاں سے جانے لگی تو زمل اسے روکتی ہوئی بولی، زمل سنیں۔ نرس، جی میم۔ زمل، وہ میں نے آپ سے قرآن کہا تھا، تکلیف کے لیے معافی چاہتی ہوں، مگر میرا دل بہت بے قرار ہے، کیا آپ مجھے قرآن لا دیتی ہیں؟ نرس زمل کے بار بار کسی کتاب کو مانگنے پر حیران تھی، مگر پھر سر کو ہاں میں ہلاتے وہاں سے چلے گئی۔ زمل اب کمرے کے ارد گرد کی دیواروں کو دیکھنے لگی تو بیڈ کی پچھلی طرف ایک بڑی سی تصویر پر اس کا دھیان گیا تو شرمندگی سے اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ وہ تو سکندر کی تصویر تھی۔ زمل نے اس کمرے میں ایک رات گزاری تھی، یعنی سکندر کے کمرے میں۔ یہ سوچتے وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہاں تک کیسے آ گئی اور اس کے کمرے میں بھی، مگر گھر کا وہ واحد ایسا کمرہ تھا جس میں کیمرہ نہیں لگا تھا، ورنہ جو کوئی حرکت بھی گھر میں ہوتی تھی سکندر اس سے بے خبر نہیں رہا کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سکندر نے سارے گھر میں سے اپنا کمرہ اس باپردہ لڑکی کے لیے چنا تھا۔ ایک طرف زمل کی حیا تھی تو دوسری طرف اس کا باپردہ وجود، ایک طرف سکندر کا تڑپتی دھڑکنوں کا شور تھا تو دوسری طرف سکندر کی احترام میں جھکی آنکھیں۔ اب کیا تھا ان دونوں کے مقدروں میں جو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا؟ بھاؤ، یہ سٹاف کی لسٹ ہے۔ سیکیورٹی میں عورتوں کے عملے کو میں نے اندر والے گیٹ تک کھڑا کر دیا ہے، باقی گھر کے اندر کے تمام ملازمین کو بھی تبدیل کروا دیا ہے۔ گھر کے اندر کے کیمروں کا سارا انتظام الگ سے کر دیا ہے، جیسے آپ نے کہا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھا وہ بہت ٹھاٹھ سے بیٹھے سکندر کی جمشید کی بات سن رہا تھا اور پھر بولا، ان نرسز کو بھجوا دو اور 4 ملازموں کو ان کے ساتھ رہنے کے لیے بھیجو جو ہر وقت اس کے ساتھ رہیں۔ سکندر کیا سوچ کر یہ سب کر رہا تھا؟ جمشید بھی اس بات سے غافل تھا، مگر سکندر کا یہ سب کرنا، وہ بھی صرف ایک لڑکی کے لیے، یہ وہاں موجود ان تمام لوگوں کو حیرانگی کے سمندر میں گرا رہا تھا جو سکندر کو جانتے تھے۔ جی باؤ، میں بس ابھی نرسز کو بھجوا دیتا ہوں، یہ کہتا وہ باہر کی طرف مڑ گیا تو سکندر اپنے سر کو اس کی ٹیک سے لگائے آنکھیں بند کر گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ کیا وہ یہاں سے چلے جائیں گی۔ یہ احساس اس میں ایک عجیب سی طرف کو اجاگر کر گیا۔ نرس نیچے کو بڑھتی چلی آ رہی تھی تو وہ بڑھی تاکہ کچھ کہہ سکے، مگر سکندر کے چہرے پر پڑتی شکنوں نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا تو سکندر کی آنکھیں اچانک سے کھل گئیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک دم سکندر کے گرانے پر وہ ڈر گئی تھی۔ سر میم نے بولا تھا کہ وہ نرس اپنی بات مکمل کرتی کہ میم لفظ پر سکندر کے تاثرات بدل گئے اور اچانک سے بولا، کیا انہیں کچھ چاہیے؟ مقابل میں وہ نرس بس جی ہی کہہ سکی تھی
किस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें? सिकंदर उससे पूछने पर मजबूर हुआ था। सर वो कुरान मांग रही हैं, नर्स जवाब देती बोली। कुरान? सिकंदर नर्स की बात पर ज़्यादा हैरान नहीं हुआ था। शायद वो जिमल को एक नज़र में देखकर उसके चेहरे के नूर से ये जान चुका था और फिर बोला ठीक है तुम जाओ। और फिर वो नर्स भी वहाँ से चले गई। कुरान तो उस घर में था ही नहीं तो वो कैसे उसे देता? वो जगह तो दोज़ख थी और कुरान तो वो खूबसूरत किताब है जो मुक़द्दस दिलों में ऊंचा मुकाम रखती है, और वो जगह थी ही नहीं जहाँ उस किताब को रखा जाए। सुबह के 7 बज चुके थे। जिमल अपने कमरे में बैठी थी। कुछ चेहरे पर उसकी मुस्कुराहट थी और कुछ उदासी। मुस्कुराहट उस बरकत ख्वाब की वजह से थी जब से उसने उस ख्वाब को देखा था, उस वक्त से उसका दिल उस किताब को सीने से लगाने का था। मोहब्बत में तो लोग दूसरी मोहब्बतों के ज़ेरे असर आकर उस मोहब्बत के पैमाने को भी बढ़ लिया करते हैं, मगर इश्क में जुदाई होती है, सिसकने की वजूद में दुहाई होती है। मगर इश्क में मुब्तला अफराद को शिर्क की इजाज़त नहीं होती, और जिमल को तो इश्क है उस किताब से। शायद इसीलिए 12 साल उसने उस किताब से जुदाई में काटे थे, जिसे कभी वो छूमे बगैर सो नहीं पाती थी, और अब तक वो उसे छूने को बेकरार थी। सूरज की रोशनी तो उस ज़मीन पर पड़ी ही नहीं थी। सवेरा होने के बावजूद भी बाहर आसमान में घटा छाई थी। सिकंदर कमरे के टेरेस पर खड़ा बाहर के मंजर को देख रहा था, जो उसके अंदर के वजूद की तरह स्याह था। सामने आसमान पर काले बादल छा चुके थे, जैसे पूरे आसमान में काली घटा छा गई हो। सिकंदर ने बाहर की तरफ अपना हाथ फैलाया तो बादलों ने बरसना शुरू कर दिया, जैसे वो सिकंदर के उस इशारे पर बैठे हों, और बारिश के एहसास को छूते ही सिकंदर को खुद में एक बदलता एहसास महसूस हुआ, जो शायद बहुत हद तक सिकंदर को खुद में मौजूद किसी खुशगवार एहसास का इशारा कर चुका था। बादल जोरों से बरसने लगे। न जाने वो उदास थे या खुश। सिकंदर उन बादलों के आंसुओं की कहानी तो न समझ सका, मगर न जाने क्यों उसे वो हाथ अपने दिल के करीब महसूस हुआ था, जो अपनी छाप उसके दिल की दीवारों में छोड़ चुका था। दूसरी तरफ जिमल कमरे में बैठी बाहर के मंजर को देख रही थी। चेहरे पर कुछ उदासी वाज़िह हुई थी, मगर वो उस उदासी पर मुस्कुराहट का पहरा बहुत महारत से लगा गई। किसी याद में वो खो गई थी। याद। जिमल, सलार आओ ना खेलते हैं। सलार, जिमल जाओ अभी मुझे पढ़ने दो। जिमल, देखो कितना अच्छा मौसम है बाहर, चलो ना बहुत मज़ा आएगा। बारिश में ही तो ज़िंदगी के रंग जीने का मज़ा है, और तुम बैठकर पढ़ रहे हो, चलो ना। सलार, जिमल मैं नहीं जा सकता, मेरा सुबह टेस्ट है। जिमल, अच्छा ठीक है तो फिर मैं भी यहीं बैठ जाऊँ। जिमल बहुत मासूमियत से इजाज़त मांगते हुए बोली। सलार, हाँ मगर बोलना मत। ये कहता सलार अपनी किताबों में मसरूफ़ हो गया। जिमल, बादलों ने बरसना शुरू किया तो जिमल वहाँ से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई और बोली, सलार बादल क्यों बरसते हैं? सलार, ये कैसा सवाल है? जिमल, सवाल तो सवाल होता है, सवाल को कभी कैसा नहीं कहते बल्कि हमेशा जवाब देने की कोशिश करते हैं। सलार जिमल की बात पर मुस्कुरा कर अपने सर को झटक गया और फिर बोला, बादल जब उदास होते हैं तो वो बरसते हैं, जैसे तुम्हारी ये आंखों से आंसू निकलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। जिमल, तो क्या फिर ये खुशी में भी बरसते होंगे, बिल्कुल मेरी आंखों में आते खुशी के आंसुओं की तरह? सलार, हाँ शायद। जिमल, पर हमें कैसे पता चलेगा कि बादल उदास हैं या खुश? सलार, अगर बादलों से बरसती बारिश तुम्हें खुशी का एहसास बढ़ दे तो समझना बादल खुशी में बरस रहे हैं, और अगर बादलों का बरसना तुम्हें उदास कर दे तो समझना कि बादल उदास हैं। जिमल, तो फिर तुम बताओ तुम्हें बादलों के बरसने पर कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम खुश हो या फिर उदास? सलार, कहना तो अभी बहुत मुश्किल है। जिमल, वो क्यों? सलार, क्योंकि मुझे खुशी भी है और उदासी भी। जिमल, क्या खुशी और उदासी एक साथ हो सकती है? सलार, हाँ हो सकती है, किसी की बक सुनकर हो सकती है। और ये कहता वो जिमल के चेहरे की सुर्ख नाक पर गुस्सा देकर कहका लगाकर हंसने लगा। हाल 4 मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई उस नर्स के साथ, शायद वो अपने जाने की इत्तला देने आई थी। जिमल खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। मैम, किसी की आवाज़ पर पीछे को मतवज्जा हुई थी और फिर वो नासमझी में उसको देखने लगी। एक मुलाजमा नाश्ते की ट्रॉली पकड़े खड़ी थी तो एक मुलाजमा एक सूट पकड़े खड़ी थी जो आसमानी रंग का था। एक ने कुरान पाक पकड़ रखा था। बाकी एक मुलाजमा शायद सिकंदर की हदायत पर वहाँ बेची गई थी। नर्स आगे को बढ़ी और बोली, मैम अब ये आपके साथ रहेंगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप इनको बताइएगा। जिमल सिर्फ सर को हाँ में झटक सकी, मगर जब उसकी नज़र कुरान पर पड़ी तो जिमल को अपना वजूद उस कमरे में अकेला महसूस होने लगा, मानो बस वो किताब और वो खुद उस कमरे में मौजूद हों। 12 साल का अरसा उसकी मोहब्बत उसके दीन से इस कदर भरा गया था कि उसका चेहरा ही उसके ईमान की मजबूती का अक्स था। दिल की धड़कनों ने 4 कदम की दूरी पर वो किताब देखकर तेजी पकड़ी तो जिमल दिल को पकड़े खुद से मुहातिब हो गई। ऐ दिल यूं न धड़को, कहीं दिल के मर्ज में मुब्तला ना हो जाओ। इश्क तो मुकद्दस है मगर दिल मर्ज में वो समाया नहीं करता, सीने से तो वो लगा भी नहीं और तुम देख कर बेकरार हो। अगर सांसें अटक गईं तो मामला महशर तक चला जाएगा। अस्कलम तुबा मीर।
वहाँ खड़ा हर कोई जिमल की आंखों से बरसते आंसुओं की कहानी को उसकी जुबानी सुन रहा था। उसके इश्क में अदा किए हर हर्फ पर वो हैरान कुन खड़े थे। और फिर जिमल लड़खड़ाते कदमों से बढ़ने लगी। हर कदम पर वो लड़खड़ाई थी, हर कदम पर उसकी आंखों से मोतियों की बरसात हुई थी। और यूं दिल में शोर बढ़ता गया। धड़कनों ने सीने से टकराना शुरू किया तो जिमल की आंखों से आंसुओं पर बाहर बरसते बादलों की रवानी से भी तेज हो गए। वो तो बस रोती आंखों से बढ़ने लगी। चेहरे का नूर और बढ़ गया था। वो जिमल का दीन ही था जिसने उसे इश्क करना सिखाया था, और उसी इश्क ने उसे इस इम्तिहान में भी डाला था। क्योंकि इश्क पाक है, लेकिन अगर ये कुरान के हर हर्फ से हो जाए तो दिल की दीवारों पर कुरान का हर हर्फ सोने से कुंदा होकर नक्श हो जाता है। फिर लाख दिल धड़के उस कुरान को देखकर, मगर इंजाम सीने से लगकर ही राहत तक पहुंचता है। और जिमल की कैफियत ऐसी थी कि वो चलते चलते उस मुलाजमा के कदमों में जा बैठी जो उस कुरान को सीने से लगाए जिमल की वो बहती आंखों से रोता देख कर रही थी। जिमल ने कांपते हाथों को उसके आगे बढ़ाया तो वहाँ मौजूद हर एक की आंखों से आंसू निकल गए। जिमल जैसे उस किताब को छूने की जुदाई में तड़प रही थी। कांपते हाथों की लकीरों में उस किताब का जिमल को मिलना वाज़िया लिखा था, मगर बशर्त ये कि जुदाई का वक्त काटा जाए। और जिमल जुदाई में 12 साल का अरसा काट चुकी थी। शायद ये जुदाई का वक्त ही था जो उसके इश्क को इस कदर बढ़ा गया था। मुलाजमा ने जिमल की आंखों में तड़प की वो आखिरी हद देखी थी जिसने आज उसे घुटनों के बल मांगने पर मजबूर कर दिया था। मुलाजमा ने अपने सीने से किताब को अलग किया और फिर उन कांपते हाथों को देखते हुए जिमल के रोते चेहरे को देखा तो वो किताब उसके हाथों में रख दी। हाथों की जिल्द ने कुरान को छुआ तो जिमल के रोंगटे खड़े हो गए। लगा जैसे उसकी रूह तक उसके छूने पर बिगड़ गई हो। रूह में तो उसके पहले ही कुरान का हर हर्फ उतरा था, मगर किताब को छूने का एहसास पर ही उसके वजूद में एक तरफ का एहसास उजागर हुआ तो आंसुओं की रवानी खुशी में बदल गई। दिल की बेकरारी और बढ़ गई, और बढ़ती भी क्यों ना किताब को देखकर अभी सिर्फ आंखों को ठंडक मिली थी। दिल तो अभी तक उसे सीने से लगाने को बेकरार था। दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था जैसे जिमल के सीने को चीरता वो कुरान से लग जाएगा, मगर जिमल सिर्फ उस किताब को हाथों में देखकर रोती जा रही थी। सीने से लगाने के लिए भी उसे अल्लाह के कलाम को अपनी नज़रों से ओझल करना पड़ता था जो आंखों की रवानी को गवारा न था। और वहाँ हर कोई उसे ऐसे देखकर उसकी कैफियत समझने से कासिर था, और सिर्फ एक सवाल दिलों में जन्म ले गया कि वो कौन है। उसके बावजूद वहाँ मौजूद हर एक की आंखों में जिमल की ये कैफियत देखकर हजार आंसू थे जो शायद जिमल के एक बरसते आंसू की जुदाई के बराबर न थे। कांपते हाथों से जिमल ने कुरान को सीने से लगाया तो दिल की धड़कनों ने सीने से पीटने का अमल आहिस्ता कर दिया। मुलाकाते इश्क की ये कैफियत वहाँ मौजूद हर शख्स पर तारी थी। सीने से कुरान लगा तो जिमल आंखों को बंद कर गई जैसे वो उस कुरान को सीने में समाने की जुस्तजू कर रही हो, मगर वो इस बात से अनजान थे कि उसका दिल तो पहले से ही कुरान के हर हर्फ से भरा है। मगर सीने से लगे उस कुरान को वो इश्क की आखिरी हद पर खड़ी चूमने लगी। लबों ने कुरान को चूमा तो आंखों की अश्कबारी ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर दी। मुलाजमा जिमल को पकड़ने के लिए नीचे की तरफ बढ़ी तो जिमल खुशी से मुस्कुराकर वहाँ मौजूद हर शख्स को देखने लगी जैसे अपनी जुदाई के ख़त्म होने पर वहाँ मौजूद हर शख्स की सलामती की दुआ दे रही हो। कुरान को वो पकड़े फिर से देखने लगी। वो तो खुद एक जंग के दहाने पर खड़ी थी। कहीं वो आंखों की राहत के लिए कुरान को सीने से दूर करती तो कभी सीने से मारते दिल की फरियाद को सुनकर उसे आंखों से हटाकर सीने से लगाती। जिमल पर अजीब सी कैफियत मुब्तला थी। कोई उसे देखकर क्या कहता? वो कौन थी? क्या वो कोई आशिक थी या अल्लाह वाली? फिर जिमल ने कुरान को दोबारा अपने सीने से लगाया तो आशिक के दिल में मौजूद इश्क ने शिद्दत पकड़ी तो जिमल की रोती आंखों के सामने अंधेरा छा गया और ये कैफियत उस पर इस कदर तारी हुई कि वो वहीं मुलाजमा से लगी बेहोश हो गई। इश्क पाक हो तो जुदाई की कीमत अदा करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि इश्क का वो दामन सिर्फ हाकी वजूद से जुड़ा हो। क्या नहीं देखा कि मोहब्बत में मूसा ने खुदा का दीदार मांगा था? क्या नहीं देखा कि इश्क में खुदा ने महबूब को अर्श पर बुलाया था? इश्क हकीकी से जा मिले हैं वो जिनके दिलों में कुरान बसता है और वजूद की पाकी से ज़्यादा रूह का पाक होना ज़्यादा अजीज़ है खुदा को, क्योंकि रूह की ग़िज़ा कुरान का कलाम है जो खुदा अपने बंदों से फरमाता है। और जिमल की जुदाई का फल कुरान को सीने से लगाकर मिल चुका था जिसकी जुदाई में उसने 12 साल कैद में गुजारे थे। इश्क तो पाक है, अगर रब से और रब की जुड़ी चीज़ों से भी हो जाए तो भी इश्क जुदाई सब्र और वक्त मांगती है, क्योंकि मुलाकातें इश्क तभी शिद्दत इख्तियार करती है जब दूरी और तरफ की कीमत का पता हो। और जिमल की जुदाई का इस अरसा इतना तो नहीं था, मगर जितना था वो काबिल दीद था। उसका दिल और उसकी आंखें दोनों ही इश्क की जुदाई में तड़पी थी, तो कैसे ना वो तड़पती जब उसके वजूद की ठंडक उसके सामने थी। और जिमल का इश्क उसके दीन से अब शिद्दत इख्तियार कर चुका था जिससे उस पर बेहोशी तारी हो गई। वहाँ मौजूद मुलाजमों में से एक ने कुरान को जिमल से जुदा किया तो 2 मुलाजमा उसको उठाने के लिए आगे बढ़ी। मैम होश करें। अजीब सी कैफियत थी उस कमरे में, हर बड़ी सी मचक रुकी थी। किसी के चेहरे पर परेशानी थी तो कोई मुसलसल
ہوش دلا رہا تھا، کوئی پانی کو اس کے چہرے پر ڈال رہا تھا تو کوئی پریشانی میں ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا، کوئی باہر جا کر اطلاع دینے کو کہہ رہا تھا تو کوئی نہ جانے کی خواہش ظاہر کر رہا تھا، کوئی ایک دوسرے کو جانے کی منت کر رہا تھا تو کوئی ہاتھ جوڑ کر نہ جانے کا اعلان کر رہا تھا۔ شاید ہدایات اتنی سخت تھیں کہ زمل کے بے ہوش ہوتے ہی سب کے چہروں کا رنگ اٹھ چکا تھا اور خوف سے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ جمشید گھر میں داخل ہوا تو سامنے سے ایک ملازمہ کے چہرہ کے رنگ کو اڑتا دیکھ جو اسی کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہی تھی، جمشید اپنی جگہ پر رک گیا تو ملازمہ پھولے سانس میں بھاگتے ہوئے آ کر اس کے پاس رکی اور بولی، وہ میم بے ہوش ہو گئی ہیں ڈاکٹر ابھی کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ جمشید نے فون کو نکالا اور بولا، ہیلو، جو گاڑی گیٹ پر آ رہی ہے اسے واپس بھیجو ابھی کے ابھی۔ نرس جو کل رات سے زمل کے ساتھ تھیں ان کو ابھی وہاں سے روانہ کیا گیا تھا، جو ابھی باہر کے گیٹ تک ہی پہنچی ہوں گی، اس لیے جمشید نے فون پر گاڑی کو رکنے کا کہا اور پھر یہ کہتا وہ لاؤن سے نیچے دونوں سیڑھیوں کے درمیان کی راہداری کی طرف بھاگا جو گھر کی اگلی طرف کا حصہ تھا، اور پھر بھاگتا ہوا راہداری سے آگے کی طرف بڑھا اور ایک کمرے کے دروازے کو کھولتا ہوا بولا، واہ۔ سکندر جو باہر بارش کے منظر کو دیکھ کر کسی اور کیفیت پر مبتلا تھا، جمشید کی آواز پر مڑا اور بولا، تم کیا جمشید یہ بھول گئے ہو کہ تم کس کے کمرے میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے ہو؟ باؤ، معذرت چاہتا ہوں میں بس جلدی میں۔ ابھی کہ جمشید کچھ اور بولتا کہ سکندر ہاتھ میں موجود شراب کے ایک گلاس کو زمین پر پٹک کر بولا، تمہاری معذرت کا میں کیا کروں؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے ابھی کیا کیا ہے؟ بنا دستک کے تم اندر گھس آئے۔ باؤ، وہ اب اپنی بکواس کو بند کرو اور دروازے کو بند کر کے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا۔ باؤ، بات تو سن لے، وہ میں نے کہا یہاں سے ابھی دفعہ۔ سکندر کو اپنی آدھی بات کے بعد جمشید کی آواز میں میم کا لفظ سنائی دیا تو بولا، کیا ہوا ہے انہیں؟ باؤ، وہ بے ہوش ہو گئی ہیں ابھی۔ جمشید کے منہ سے صرف بے ہوش کا لفظ ہی سن کر ہی سکندر اپنے اندر موجود ہر قسم کے خیالات، احساسات کو جھٹک کر باہر کی طرف بھاگا۔ جمشید کو تو سکندر کا بدلتا انداز سمجھ ہی نہیں آیا، اور جب تک آیا تب تک سکندر کمرے سے باہر بھاگتا اس کے پاس سے نکل گیا۔ وہ اتنا تیز بھاگا کہ جب تک جمشید کمرے کی دہلیز پر 2 قدم سے آگے بڑھا تو سکندر سیڑھیاں بھی چڑھ چکا تھا۔ ملازمہ کمرے سے نکل رہی تھی جو سکندر کو وہاں دیکھتے ہی خوف سے رک گئی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ سکندر بہت روب دبے سے بولا۔ سر وہ مقابل میں سکندر کے انداز پر گھبرا رہی تھی اور اس کی کیفیت پر سکندر کا غصہ مزید آگ پکڑ گیا، اور پھر پورے محل نے سکندر کی آواز کو واضح سنا جو شیر کی طرح گڑایا تھا، بولو کیا ہوا ہے اسے؟ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اور پھر اتنا ہوا کہ جہاں سکندر کو دیکھ کر ہی اس کی آواز کانپی، اب اس کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا۔ دوسری طرف نرسز کو اوپر کی طرف آتے دیکھ جو کافی حد تک سکندر کی آواز سے گھبرا گئی تھی، انہیں دیکھتے ہی سکندر بولا، 2 منٹ میں انہیں دیکھو انہیں کیا ہوا ہے، اگر انہیں کچھ ہوا تو تم سب کو آگ لگا کر آج یہیں دفن کروں گا، دفع ہو جاؤ۔ جمشید سکندر کی کیفیت دیکھ کر خود بھی کافی خوفزدہ تھا اور آگے بڑھتا دیکھ کر بولا، باؤ، وہ ٹھیک ہیں، بس بے ہوش ہوئی ہیں، ابھی انہیں ہوش آ جائے گا، آپ لوگ جائیں اندر اور انہیں چیک کریں، جلدی جائیں۔ جمشید ان نرسز کے اڑتے چہروں کی داستان کو دیکھ کر بولا، اور تم پانی لاؤ جلدی، اور پھر جمشید نے جلدی سے ایک ملازمہ کو وہاں سے بھیج دیا۔ دوسری طرف سکندر اپنے اندر کی عجیب سی کیفیت میں آگ بگلا ہو چکا تھا، کبھی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں سے ملتا۔ اس کی بے قراری کی اصل وجہ زمل کا اس کے گھر میں بے ہوش ہونا تھا، وہ تو اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا جس سے اس کو سکون ملتا، تو پھر کیسے وہ بے ہوش ہو گئی؟ چکر کاٹنے شروع کیے تو سکندر دیکھتے ہی دیکھتے صرف 1 منٹ میں 15 چکر کاٹ گیا۔ 5 منٹ میں اس لڑکی نے اس سکندر کا وہ حال کیا تھا کہ جو سکندر کی موت بھی اس کے سامنے ہوتی تو وہ بھی نہ کر سکتی۔ ایک نرس کمرے سے نکلتی تو سکندر اس پر اپنے روب دبے اور پر سوال کے ساتھ جیسے ڈھپٹ ہی گیا ہو، کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھیک ہیں؟ انہیں ہوش آیا ہے؟ کیا کوئی مسئلے کی بات ہے؟ کیا انہیں ہوش نہیں آیا؟ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ بلکہ ہٹے میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ ایک سانس میں سکندر نے جانے کیا بول چکا تھا۔ سکندر نے اس نرس کو 1 سیکنڈ بھی بولنے کا موقع نہیں دیا اور اپنے سوالوں کی بوچھار کرتے ہوئے بھی جواب کے حاصل ہونے کا کچھ وقت دیے بغیر اس نرس کو ہٹاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا، اور وہ نرس جمشید کا منہ دیکھنے لگی اور جمشید اس نرس کا، کیونکہ دونوں کی سمجھ سے باہر تھا کہ ابھی ہوا کیا ہے۔ باؤ کے بدلتے رویوں کی کہانی اب تو جمشید کی سمجھ سے باہر تھی، اور پوچھنے کی ہمت تو اس میں کبھی تھی ہی نہیں، کیونکہ بعض یہاں ہمت کی نہیں بلکہ زندگی کی تھی، ورنہ جیسے سکندر کے بدلتے رویوں کی کہانی چل رہی تھی، یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ سوال پوچھنے کی اجازت پر ہی جمشید اپنی گردن کو کٹواتے ہوئے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے، جو اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ اور یہاں آج کی قصے کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک نئی قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔